CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। सिलचर सिलेट महोत्सव 29, 30, 31 अक्टूबर को आज़ादी का अमृत महोत्सव और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहा है। भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय मुख्य भूमिका में है और दो संगठन इंडिया फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश सहयोग कर रहे हैं। इस महोत्सव में असम के राज्यपाल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के कुछ विभागों के उच्च पदस्थ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संस्कृति, भोजन, व्यापार, वाणिज्य, रेलवे और नदी यातायात पर चर्चा की जाएगी। यह बात सांसद राजदीप रॉय ने प्रेस वार्ता में कही। इस बीच बांग्लादेश से सेवानिवृत्त मेजर जनरल शमसुल इरफान ने कहा कि यह रिश्ता हजारों साल पुराना है। इस महोत्सव में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन सहित 6 मंत्री, 12 सांसद, व्यापारी, बुद्धिजीवी, नौकरशाह, सांस्कृतिक हस्तियां मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश के साथ संचार व्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सिलचर ढाका हवाई सेवा आदि पर भी चर्चा की जाएगी। फर्स्ट एडिशन ऑफ सिलचर सिलेट फेस्टिवल যেটা অমৃত মহোৎসবের জন্য ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ কালচারের অধীনে দুটা এনজিও, ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন আর বাংলাদেশের ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের অধীনে এই ফেস্টিভ্যাল হতে যাচ্ছে এবং এই 3 দিনের ফেস্টিভ্যালে আর্ট, কালচার থেকে আরম্ভ করে ফুড থেকে আরম্ভ করে ট্রেড, কমার্স, অর্থনীতি নিয়ে কথাবার্তা হবে এবং দুই দেশের সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রীরা, গভর্নর, চিফ মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে ইন্ডাস্ট্রি লিডার, এক্সপার্টস, একাডেমিশিয়ানসরা আসবেন এবং মতামতের আদান প্রদান করবেন এবং ভারতবর্ষের এই যে পার্ট আছে যেটা আজকের দিনে আমরা শিলচর বরাক উপত্যকা বলি এবং বাংলাদেশের একটা পার্ট আছে যেটা সিলেট, যেটা 1947 ইংরেজিতে দেশভাগের সঙ্গে সিলেটেরও পার্টিশন হয়ে গেছিল আমরা জানি এবং আগামী দিনে যাতে এই অঞ্চলের, এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে একটা আর্থিক সম্পর্ক, নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার প্রচেষ্টা ভারত সরকার করতে যাচ্ছে আসাম সরকারকে সঙ্গে নিয়ে। लखीपुर विधायक कौशिक राय ने लखीपुर के बांसकांदी क्षेत्र में 4 जल जीवन मिशन परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया। विधायक कौशिक राय ने गुरुवार को जनहित में प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित 4 जल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बद्री पार के पालोरबंद चाय बागान, अलीपुर मिशन, अलीपुर चाय बागान, बांसकांदी में पुरानी जल परियोजनाओं को जल जीवन के तहत अपग्रेड किया गया है। ये 4 नई उन्नत जल परियोजनाएं लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करेंगी। विधायक कौशिक राय ने बद्री पार जल परियोजना के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि जल्द ही झुग्गी झुपड़ियों में सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे संप्रदाय के प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद सिलचर कॉलेज रोड में लव जिहाद के आरोप में स्थानीय लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को गुरुवार दोपहर सिलचर कॉलेज रोड पॉइंट के पास एक रेस्टोरेंट से पकड़ लिया। फिर आक्रोशित भीड़ ने लड़के की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, सिलचर सदर पुलिस ने मामले को संभाला और उत्तेजित भीड़ से युवक को छुड़ाकर सिलचर मेडिकल कॉलेज ले गई। जानकारी के मुताबिक युवक का घर हैलाकांदी में है और युवती का घर दिघरखाल में है। प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य के तहत आज 11,000 से अधिक योग्य उम्मीदवारों को रोजगार पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने 23 सितंबर को गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज राज्य के इतिहास में उपलब्धि और खुशी का दिन है। राज्य के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत आज खानापारा में राज्य के 24 संभागों में 11,236 पदों के लिए भर्ती पत्र वितरित किए गए। हमें खुशी हो रही है कि सरकार के प्रथम वर्ष में 4,769 नियमित नियुक्तियां करने के बाद मेरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में 14 मई को 11 विभागों में 22,958 पद जारी किए गए। हमारी सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया में योग्यता के आधार पर पूरी तरह से संचालित व्यवस्था किया है। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से राज्य के कई गरीब परिवारों में खुशी का माहौल है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी युवाओं को जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनके माता पिता और अभिभावकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं हर नवनियुक्त युवाओं से अपने करियर में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प लेने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तीसरे और चौथे श्रेणी के करीब 26,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हमारी सरकार जल्द ही 10,000 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन देगी। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही राज्य में 2 लाख युवाओं के स्वरोजगार का अवसर जनता को देंगे। 2022 की प्रलयकारी बाढ़ पर लिखी गई पुस्तक प्रलय इति कथा का अनावरण किया गया। पत्रकार उत्तम कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का शुक्रवार सिलचर के गांधी भवन में विमोचन किया गया। पिछले मई और जून की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई किसी भी सहायता से नहीं की जा सकती है। इस आपदा के शिकार और बराक के विशाल ग्रामीण शहरी क्षेत्र हैं। लेखक और पत्रकार उत्तम सिंह ने कहा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित कस्बों और गांवों के लोग वास्तव में इस पुस्तक के पीछे की प्रेरणा है। 2022 के जल प्रलय काल के आधार पर प्रलय इति कथा पुस्तक में संकट से उबरने के मार्ग का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत सारी जानकारी, रिपोर्ट, नागरिकों की राय और पीड़ा शामिल है। पुस्तक विमोचन समारोह में असम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तपोधीर भट्टाचार्य जी, तैमूर राजा चौधरी, हरिदास दत्त और अन्य लोग मौजूद थे। आज আপনাদের সামনে পেশ হলো, প্রকাশ হলো। এই মুহূর্তটা আমার কাছে অনেক আনন্দের এবং 90 দিনের পরিশ্রমের কথা যেটা বললাম, আজকের তারিখটা হচ্ছে 23 সেপ্টেম্বর। আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন, আজ থেকে ঠিক 90 দিন আগে 23 জুন শিলচর শহরের কি চিত্র ছিল। সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির শিকার আমি নিজেও একজন ছিলাম। সেদিন সবাই যেভাবে আমরা বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, বন্যা থেকে অন্যকে বাঁচানোর যে প্রয়াস করেছি আমরা, আমাদের এই শহর শিলচরকে এই দীর্ঘ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করী বলা যায় যাকে, সেই বন্যার যখন শিকার হয়েছিলাম আমরা, তখন আমাদের এই শহর যখন পুরো জলের নিচে চলে যায়, তখন গ্রাম শহরের বা বরাক উপত্যকার অন্যান্য শহরের অসংখ্য যোদ্ধা, যাদেরকে আমরা পরবর্তী সময় বন্যা যোদ্ধা হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলাম, সবাই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের সেই সময় আমাদেরকে উত্তরণের দিকে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা অনেক যুদ্ধ করে, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক কিছু হারিয়ে, অনেকে প্রিয়জন হারিয়েছি, অনেকে নিজেদের সম্পত্তি, নিজেদের জিনিসপত্র হারিয়েছি। তারপর আমরা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়েছি গত 90 দিনে। সেই পরিস্থিতি থেকে সেদিন থেকে শুরু করে সবাই একে অন্যের জন্য কাজ করেছিল। আমি যখন দেখলাম আমার নিজের করণীয় কিছুই নেই সেই মুহূর্তে, বিভিন্ন কারণে, ব্যক্তিগত কারণে, তখন আমি ভাবলাম যে এটাকে নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। তখন থেকে আমি চিন্তা করি, নিজে বাংলাভাষী হয়েও সেই ভাবনাটা আমার তখন মাথায় আসে। সেই থেকে কাজের শুরু, সেই থেকে চিন্তার শুরু, আলোচনার শুরু। এই মুহূর্তে এই দর্শক আসনে এই মাত্র দ্বিতীয় দফায় এসে পৌঁছেছেন। এবার তুলনামূলকভাবে 21.59 গিয়ে থামলো ভাগ্যিস, এবং কিন্তু তার সত্ত্বেও সমস্ত শিলচর জুড়ে, শিলচর সংলগ্ন এলাকা জুড়ে যে হাহাকার উঠেছিল এবং যে অদ্ভুতভাবে যে সবকিছু একাকার করে দিয়েছিল যন্ত্রণার দিকটা, সেটা কিন্তু ওই 21.59 দিয়ে মাপা যাবে না। কেননা আমারই তো স্মৃতিতে আছে 85 সালের বন্যা, 86 সালের বন্যা। কিন্তু ঠিক সে কথাটা আমার বলবার বিষয়। আমাদের বলবার বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে আজকে আলোচনাটা করলাম উত্তমশীল একটি চমৎকার গ্রন্থনার পরিপ্রেক্ষিতে, সেখান থেকে আমরা কি বার্তা আমরা একজন আরেকজনকে দিচ্ছি, আমরা প্রশাসনকেই বা কি বার্তা দিচ্ছি। এই বার্তা কি দিচ্ছি, বাপু হয়ে তোমরা জেগে থাকো, কারণ মনে রেখো আমরা কিন্তু ঘুমোইনি, আমরা কি দিতে পারছি? এটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।
নগর পরিকল্পনার নামে যে বছরের পর বছর ধরে যে ফাজলামো চলেছে আমাদের অঞ্চলে, এটার কি কোনো প্রতিকার হবে? আমাদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ তো আছেন, আরো অনেকেই আছেন, এদের নাম বলে লাভ কি? এবং এরা যে যে ভূমিকাটা পালন করেন বিভিন্ন সময়, এখন বন্যার সময় আমরা সবাই একটু নড়ে চড়ে বসি, তারপর আবার আমরা আমাদের কুম্ভকর্ণের ঘুমিয়ে পড়ি। এটা যদি হয় তাহলে আজকেরই আলোচনাটা উত্তম, যে কারণেই আমাদের এইখানে আহ্বান করে থাকুন, এর কি কোনো মানে থাকবে? সে সত্যি এগুলো কি হাওয়ায় মিশে যাবে না আমাদের কথা? कछार जिले के जिलाधिकारी रोहन कुमार झा के आदेश पर रांगीर खाल के आसपास अवैध रूप से कब्जा किए गए जगह को खाली कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। हालांकि मुख्य जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, जिसमें जल संसाधन विभाग, निर्माण विभाग, नगर पालिका, बिजली विभाग, भूमि एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस दिन कनकपुर बाजार में कई दुकानों को बुलडोजर से कुचल दिया गया। हालांकि स्थानीय लोग पूजा के ठीक पहले इस तरह के अभियान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी और बाढ़ के बाद पूजा से ठीक पहले इस नुकसान के लिए विधायक और सांसद को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक और सांसद पूजा के बाद ही बेदखली का अभियान शुरू कर सकते थे। 25 থেকে 28 বছর থেকে এখানে দোকানদারি করতেছি আমি। তাও এখানে আমার পাট্টা জায়গা আছে 167 টাকার, এই যে পাট্টা এখন আছে, কাগজ আছে আমার কাছে, 167 টাকার পাট্টা আছে। তো ওইটাও না মাথায় গিয়ে তারা দেখা যেতেছে, এটা খাস দেখা যেতেছে। খাস দেখা যায় কোনো ব্যাপার না। আজকে 30 বছর দোকানদারি করি, কদিন আগে করোনা গেল, তারপরে গেল ফ্লাডে, সব শেষ করে লইল। এখনও পূজার 10 দিন বাকি নাই, তারা এইভাবে আইয়া ভাঙ্গাচুরা আরম্ভ করছে। এটা তো লোকাল এমএলএ এমপিরা দেখতে আসিল যে পূজার টাইমটা অন্তত রাখতে আসিল যে পূজাটা যাক গিয়া, ঠিক না? পূজাটা যাওয়ার পরে যদি কইতো বলে তোমরা খাস জায়গাতে আসো উঠে যাও, বা ভাঙ্গিলাই তো ভাঙ্গিলাও। হ্যাঁ, খাস জায়গার যারা আছে ভাঙ্গের, তারা সবে হাসি মুখে নিজেরা মানে মন মতো ইচ্ছা মতো তারা ভাঙ্গিলা, নিজেরাই ভাঙ্গিলার। কিন্তু একটু পূজার আগে অন্তত সময় দিতে আসিল। আর আমার কথা হইলো, দেখুন আপনারা কাগজ আছে বালা মতো দেখাইব, এটা ইয়ে করিয়া 167 দাগ আছে। 167 দাগে আমার কত ঘন্টা আপনার 300 টাকা 18 ঘন্টা 800 টাকা জায়গা আছে এখানে। 800 টাকা জায়গার মাঝে দেখা যেতেছে বলে আমার ব্রিজে নিচে গিয়ে আমার 800 টাকার জায়গা। ব্রিজে যদি নিয়ে গিয়া তাইলে সরকার এটা কন্ডিশন করতো আমারে, বা আমার অন্য কোনো দিয়ে আমার জায়গা দিত আমারে। এটা তো একটা ইয়ে আছে না, এটা তো আমি কাগজে তো আমি সাথা কর না। সবচেয়ে বড় এইটাই, পূজার সময়টা অন্তত লোকাল এমএলএ এমপিরা দেখে রাখতে আসিল যে কমসম পূজার পরে এটা করুক। এটাই দুঃখ, আর কিছু না। সরকার কথা দিয়ে তো আমি সব কিছু সরকারের লইয়া না, পারমিশন ডিসির সেটেলমেন্টে, ডিসি মিউনিসিপ্যালিটি সব পারমিশন আছে না। পারমিশন ছাড়া তো এটা কাগজ হয়েছে না। নিশ্চয় আমার জায়গা আছে গতিকে কেন তারা মাপযুগ দীক্ষা নিছে তো ওইটা না, এমনি নিছে গিয়া। তখন কেন কইলা না নাপযুগ দিয়া বলে এটা তোমার জায়গায় কেন পড়ে না, তোমার জায়গা ব্রিজে নিচে গিয়া। তখন তো কোয়া উচিত আছিল বলে এই জায়গাটা ব্রিজে পড়ছে না। সেটেলমেন্টে যে যারা মানুষের মাপযুগ দিয়ে তো জায়গাটা মেজারমেন্ট করে তো গিয়ে কেন রেজিস্ট্রি বা হয়েছে, তখন তো জিনিসটা করতে আসলো। এখন কইতেছে তোমার জায়গা এটা কি কেন না। তাইলে এগুলো কাগজে সরকারে যারা চাকরি করে যে তারাই তো দাবি করে যে এখানে তারা মানে আমার কোনো জায়গা নাই, কিন্তু আমার এখানে দেখা যেতেছে জায়গা আছে। কিন্তু যখন আগে তারা আজকে থেকে প্রথম যখন ব্রিজ বানায় তখন কইতেছে এটা খাস জায়গাত বানায়, তারা কইছে। এখন দেখা যেতেছে আমি খাস জায়গা তার ব্রিজ বানাইছে, আমার ফাট্টা জায়গার মাঝে ব্রিজ বানাই দিয়েছে তারা। এখন মেজারমেন্ট দিয়ে দেখা যেতেছে, সেটেলমেন্টে যে মাপযুগ করলো দেখা যেতেছে যে তারা আমার ফাট্টা জায়গার মাঝে বানাই দিয়েছে, ব্রিজ বানাই দিয়েছে। 167 টাকার মাঝে ব্রিজ বানাই দিয়েছে তারা। এখন আমি কই যেতাম, এখান থেকে কই যেতাম। আজকে 25 থেকে 28 বছর থেকে দোকানদারি করি। মিউনিসিপ্যালিটির ট্রেড লাইসেন্সও আছে, ট্রেড লাইসেন্সও আমি অতদিন থেকে দিয়ে যাই। ট্রেড লাইসেন্স যে ট্যাক্স যে দিয়ে যায়, ট্রেড দিয়ে যার সব কিছু ট্যাক্স যে দিয়ে যার আমি কই যেতাম। কারেন্টের লাইনও নামাইন আছে, এখন আমি যাই কই। असम मिजोरम अंतर्राज्यीय सीमा विवाद मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में भी नहीं सुलझा, यह फिर से अधर में लटक गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थंगा के साथ लंबे समय से चले आ रहे लैलापुर बैरंटी अंतर्राज्य सीमा विवाद का समाधान खोजने के लिए दिल्ली के असम हाउस में एक बैठक की। दोनों राज्यों के शांतिप्रिय लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कोई हल निकलेगा,
क्योंकि पहले प्रतिनिधि स्तर पर बैठक हुई थी, इस बार सीधे तौर पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहल की। दोनों राज्यों के शांतिप्रिय नागरिकों में कोई भी दशकों से पुराने सीमा विवाद पर और अधिक रक्तपात नहीं चाहता है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने लंबी चर्चा के बाद सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाने का फैसला किया। कछार कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर शिक्षक संघ छात्रों के एक समूह ने कॉलेज परिसर में विरोध किया। असम कॉलेज शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कछार कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग की। गुरुवार सुबह 10 बजे से असम कॉलेज शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने कॉलेज परिसर में धरना दिया और प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। कल की घटना के विरोध में प्रिंसिपल सिद्धार्थ शंकर नाथ के तबादले की मांग को लेकर असम कॉलेज के शिक्षक एसोसिएशन और छात्रों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज परिसर में हंगामा किया। अधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे हर दिन धरने पर बैठेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। इस दिन शिक्षकों ने प्रिंसिपल गो बैक जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का दावा है कि कल छात्रों द्वारा प्रताड़ित किए गए शिक्षकों की घटना के पीछे प्रिंसिपल सिद्धार्थ शंकर नाथ का हाथ है। उन्होंने घटना की जांच कराने और दोषियों को उचित सजा देने की मांग की है। এই যে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে, কালকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষক এবং অশিক্ষক যারা এই কাছাড় কলেজের কর্মীরা আছি, আমরা গতকালকে সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা আজকে অধ্যক্ষের নানা ধরনের যে আচরণ, অনৈতিক কাজকর্ম, যার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পরিবেশটা এই জায়গা গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে আপনারা লক্ষ্য করছেন যে শিক্ষকদের সাথে অফিসের কর্মচারীরা যোগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে ছাত্ররা যেভাবে এই অধ্যক্ষের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে এবং উপেক্ষিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররাও এখানে উপস্থিত হয়েছে। কলেজের পরিবেশ গত 3 বছরে এমন একটা জায়গাতে উপস্থিত হয়েছে যেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি শৈক্ষিক পরিবেশ নাই, শিক্ষকদের নিরাপত্তার জায়গা নাই, এবং এই অধ্যক্ষ আজকে এইটুকু প্রমাণ করেছেন যে তিনি এই কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যোগ্য ব্যক্তি নন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে গতকালকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অনেক আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কলেজটাকে যদি রক্ষা করতে হয়, কলেজের যদি শৈক্ষিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হয়, কলেজের যদি আমাদের শিক্ষকদের, ছাত্রদের, অশিক্ষক কর্মচারীদের নিরাপত্তা এবং সুন্দর সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে এই অধ্যক্ষ এখান থেকে যেতে হবে। ফলে আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে অধ্যক্ষকে এখানে সরাতে হবে, অধ্যক্ষ এখান থেকে অপসারিত করতে হবে। আমরা এডুকেশন মিনিস্টার এবং এডুকেশন সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই মেমোরেন্ডাম দিয়ে আমরা বলবো যে এই অধ্যক্ষকে এখান থেকে সরাতে হবে। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখেছেন যে ছাত্ররা, শিক্ষকরা বিভিন্ন কথা বলেছে। সময় সময় এই অধ্যক্ষ শিক্ষকদের অপমান করেছেন। তিনি জানেন না শিক্ষক একটা সভাতে কিভাবে কথা বলতে হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ যারা শিক্ষকরা থাকে তাদেরকে কিভাবে সম্মান করতে হয়, অধ্যক্ষ এইসব জানেন না। বিভিন্ন সময় তাই এই কাজকর্ম করতে করতে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই যে ডিসির সাথে এটাও প্রত্যাশিত ছিল। আমরা মনে করি যে তার আচরণেরই ফলটা সেখানে ঘটেছে এবং যার জন্য তিনি এই শাস্তিটা পেয়েছেন। যে ঘটনা ঘটেছিল এই ঘটনাকে আমরা ছাত্র সমাজ ধিক্কার জানাই। এইরকম স্টুডেন্টারে, এই 2-3 জন স্টুডেন্টে কাছাড় কলেজে রিপ্রেজেন্ট করে না, বাকি অনেকটা স্টুডেন্ট আছে যে কাছাড় কলেজে পড়ে। এই 4-5 জনের লাগে কাছাড় কলেজের নাম পুরো খারাপ হওয়ার, বদনাম হওয়ার। আর প্রিন্সিপাল স্যার তাই লোকে এই 3-4 জন লিয়া সব সময় মিটিং করেন, কোনো ইউনিয়ন বডি ছাড়া মিটিং করেন। টিচার স্যার তার লগে মিলতে হইলে 3 ঘন্টা দাঁড়াইতে লাগে, কিন্তু তারার 2 মিনিটও দাঁড়াইতে লাগে না। ভিতরে তারা চা খাইন, সব কিছু খাইন। আর
কলেজের মধ্যে নর্মাল হইল গিয়ে একটা গুটকা খাইলে প্রিন্সিপালের টিসি দিলাই, আজকে গতকালকে যে আমরা টিচার্সের উপরে হাত উঠানি হয়েছে, তার উপরে আঙ্গুল উঠানি হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, এটার বদলিতে আমরা টিসি যাই প্রিন্সিপাল ও স্যার কাছ থেকে। আর আমরা এটাও দাবি করি যে এইরকম প্রিন্সিপাল আবার পরে 2 দিন পর আমরা কলেজের মধ্যে একটা না একটা কিছু ঘটনা ঘটতে যার, এইরকম প্রিন্সিপাল আমরা চাই না। আমরা ধিক্কার জানাই প্রিন্সিপাল রে। আমরা এটা দাবি করি আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে যে এইরকম প্রিন্সিপালদের সরানি হইতো অতি সত্তর কালে তাকে। আর এখানে কি আমরা টিচার্সরা লোক আমরা গুরুর সম্মান, আর এই টিচার্সের সম্মানের লাগে আমরা লড়াই চালিয়ে দিমু যতদিন আমরা জাস্টিস পাই না, যতদিন আমরা টিচারের সম্মান বাবদ ঘুরিয়ে না, অতদিন আমরা এই লড়াইটা চলিয়ে দিব। এই লড়াই চলছে চলবে, এই লড়াই চলছে চলবে, প্রিন্সিপাল কবে কবে। उग्र भीड़ के द्वारा पिटाई की घटना में शामिल 10 लोगों को जयपुर थाना के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर के शिव स्थान में एक युवक की पीट कर हत्या करने की कोशिश ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। युवक के चाचा अजीर उद्दीन लश्कर ने जयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें उचित सजा दी जाए। उनका दावा है कि शाहीन अहमद लश्कर को तब पीटा गया था जब उन्होंने पूजा में योगदान देने से इनकार कर दिया था। इस बीच जयपुर थाने में मामला क्रमांक 43/2022 दर्ज कर घटना में शामिल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। धारा 147, 148, 341, 308, 325, 353, 427 और 435 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से 2 बच्चों को नाबालिग होने के कारण उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गौरतलब है कि एक युवक की कार में 2 बच्चों को लेकर भागने की अफवाह फैलाकर आरोपी को पीट कर मार डालने का प्रयास किया गया था और उसकी कार को जला दिया गया था। চাঁদা তার কাছে প্রথমে চাইছে যে তুমি আমরা পূজার চাঁদা দাও, তখন এক হয়েছে আমার কাছে তো বাড়তি কোনো পয়সা নাই, আমি যাওয়ার লাগি বাবার কাছে 500 টাকা লই আইছি, এটা দিয়ে আমি তেল বড়িয়ে শিলচর যাইব। এইটার তাকি দিলে আমার তেল ভরা হইতো না আর আসা যাওয়াটাও সম্ভব হইতো না, অথচ আর অন্য কোনো ভাঙ্গা নাই। তখন হয়েছে পটানি করনি আমরা বাগানে আইছে, আর অত বড় গাড়ি লইয়া দামি গাড়ি লইয়া আইতে পারে আর পয়সা থাকে না, পয়সা দিয়ে যেতে লাগবো। এগুলো এটা কিভাবে সম্ভব? এটা তো আমার কাছে বাড়তি নাই, কিভাবে আমরা তো সবসময় আওয়া যাওয়া করি, অন্য সময় আপনারা দিয়ে দিব। তখন তার কথাতে সন্তুষ্ট হয়েছে না, এটা হচ্ছে পয়সা দিয়ে যা, বেশি মাতামাতি করিস না, অশালীন ভাষায় গালি দিছে এবং ওই ডান সাইডের জানালা গ্লাস খুলিয়া তার কলারত দরিয়া ও ডানাত দিয়া তারে একটা বক্সিং মারার চেষ্টা করছে। ফেসটা পিছন দিকে নিছে আর তার উপরে কিলটা লাগছে না। তখন তো বাধ্য হয়েছে, যখন তার মারমুখী হয়ে গেছে তখন স্টারিংয়ে গাড়ি স্টার্টও আছে, তো তখন এই বাধ্য হয়ে গাড়িটার স্কেলটা দাবাইয়া সামনের দিকে টানি দিছে। যখনই টানি দিছে তখন অন্যান্য যারা পার্টি আছে তারা গাড়িতে পাথর দিয়ে মারছে, পিছনের গ্লাসটা ইত্যাদি ভাঙছে। তো যখন দেখলো আমারে মারতো আসিল, এখন গাড়িতে যেহেতু আক্রমণ করে ঠিকানো থাকাটা সমীচীন না, স্পিডে গাড়িটা সামনের দিকে লইয়া গেছে। তখন তারা পিছন থেকে চিল্লানি শুরু করছে, দর দর দর। তো দর দরর ভয়ে তো আরও স্পিডে যার। এরপরে তো রাস্তাতে বেজান মানুষ বার হয়েছে সামনের দিকে, তারা ফোনে হয়তো যোগাযোগ করছে। এরপরে জিয়ার ইকানা হওয়ার পরে, লাংলাচড়ার ইকানা হওয়ার পরে পাইপ পালাইয়া, পেঁচির পাইপ পালাইয়া তার গাড়িটা আটকানোর চেষ্টা করছে। এইটার উপরে দিয়ে লইয়া আইছে পায়ের মানে প্রাণের বয়ে। তো এখান থেকে যখন ক্রস করে লইছে তারা যোগাযোগ করছে সম্ভবত শিবস্থান। তো শিবস্থান ক্রস করিয়া 200 মিটার আগে হওয়ার পরে এখানে রাস্তার মধ্যে বাঁশ পালাইয়া, বাঁশের বুঙ্গা পালাইয়া তারা এখানে আটকানোর চেষ্টা করছে তারা। তখন সামনে যেটুকু রাস্তা, ছোট রাস্তার মধ্যে বাঁশের বুঙ্গা, তখন তো উপর দিকে যাইতে পারে না, গাড়িটা একটু স্লো করছে। যখনই স্লো করছে তখন ডান দিক তাকিয়া 2 সাইড থেকে পাথর দিয়ে তার সামনে তাকিয়ে মারছে। মারলে পরে তার এইখানে প্রথমে মাথাতে লাগছে, গ্লাস, সামনে গ্লাস ভাঙ্গিয়া ইয়া পাথরটা। দেখুন আমরা যে ছেলেটা এইভাবে ইনজিওর্ড করা হয়েছে, একটা খুব নিরীহ পরিবারের ছেলে। কি নাম হলো শাহিন আহমেদ লস্কর। এক মা বাবার একমাত্রই সন্তান। এই পরিবারটা এক পরিবারের 3 সদস্য। তাদের জীবিকা হইল গাড়ি ধারা, যেটা ইনকাম করা, গাড়ি দিয়া মানে প্রাইভেট গাড়ি চালাইয়া, অথবা তারা প্রাইভেট একটা গাড়ি আছে দীর্ঘ 5-7 বছর থেকে হরিনগর হসপিটালের সঙ্গে টাই আপ আছে, লিজ দেওয়া আছে।
এবং সেটা চলে NRHMর মাধ্যমে। গতদিন 8:30টার সময় ওই ছেলেটা হরিনগর হসপিটালের NRHMর গাড়ি নিয়ে তার স্টাফ নিয়ে লালাং চা বাগানে যায়, সেটা একটা স্কুলে ইমিউনাইজেশনের জন্য যায়। তখন এখানে গিয়ে পৌঁছে 9:30টার সময় এবং ইমিউনাইজেশন স্টার্ট হয়। ঠিক 12:30 নাগাদ শিবস্থান থেকে তাদের একটা রেগুলার কাস্টমার যে সবসময় গাড়ি হায়ার করে, হে ফোন করছে যে শাহিন তুমি কই আছো, আমার বেলি হসপিটালে যেতে লাগে, আমার গাড়িটা নিয়ে আসো। হে তখন কইছে আমি তো এইরকমভাবে হসপিটালে স্টাফ নিয়ে আমি কেন আইছি, তো আমি বাবারে ফোন করি, বাবা যদি স্পেয়ার গাড়ি লইয়া আইন তাহলে আমি নিয়ে যেতে পারবো। फोटोग्राफी में सिलचर के एक प्रतिभाशाली नाम सोहन शर्मा का है। उनके पास पहले से ही कई पुरस्कार हैं। इस बार राज्य सरकार ने उन्हें आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में सम्मानित किया है। विश्व विरासत सप्ताह 2020 के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फोटोग्राफी क्लब पुरातत्व निदेशालय असम के सहयोग से इस प्रतियोगिता का प्रबंधन किया गया था। फोटोग्राफी की थीम ग्लोरी ऑफ द पास्ट थी। सोहन शर्मा प्रतियोगिता के लिए खासपुर के कछारी राजा की इमारत की एक बेहतरीन तस्वीर बनाकर पेश किए। हालांकि पहले 3 में नहीं, उन्होंने आखिरकार चौथे स्थान पर रखा गया। इस सांत्वना पुरस्कार के लिए 5,000 रुपये नकद प्रमाण पत्र भी दिया गया था। দেখতে পাচ্ছি ওই ওদের শিলচরের সামনের উপরে সব ভালো ছবি। ফার্স্ট হচ্ছে সুমন, এর আগের বারও পেয়েছিল, ফার্স্টকে আমি ভুলে গেছি। তো আর ফার্স্ট হচ্ছে সুমন শর্মা, বলতে হবে প্রবীণ, আর থার্ড হচ্ছে প্রবীণ কুমার অধিকারী। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।